وزیر اعظم وفاقی وزراء چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ISI سیکریٹریٹ کا دورہ. ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے استقبال کیا. ملکی سلامتی، افغانستان کی صورتحال اور خطے میں تبدیلیوں پر بریفنگ. وزیر اعظم کی جانب سے سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ISI کے کردار کی تعریف. قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری. اپوزیشن اتحاد PDM کا سربراہی اجلاس طلب. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں حکومت کے خاتمے کے لیے مختلف آپشنز پر غور. ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کا وقت آ گیا. شہباز شریف کی گفتگو. لانگ مارچ ناگزیر ہو چکا. مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں فوج طلبی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا. آپ نے جو خود فیصلے لیے، آپ نے جو اکیلے فیصلے لیے، اب پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. عمران خان کی تبدیلی کا نام پہ تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں لے کر آئے تھے. انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. منی بجٹ ٹیکسوں کا سونامی. IMF سے کمزور ڈیل، پالیسیوں میں کنفیوژن، معیشت کی موت. حکومت کے تنہا اور غلط فیصلوں سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ گئی. بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں برس پڑے. خود ہیلی کاپٹر پر اور عوام کو سائیکل پر لے آئے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن ہلکا سا ٹریلر تھے. عوام کیا حشر کریں گے لگ پتہ جائے گا. حکومتی اتحادیوں کو بھی جاگنے کا مشورہ. وفاقی وزراء پر کھاد فیکٹریوں سے کوٹے پر لاکھوں بوریاں لینے کا الزام. لیڈر کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نہیں نکل رہے. منظور چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے آپ کے 4 ارب روپے کہاں سے نکل آئے؟ یہ کہانی ہے سرکولر ڈیٹ کی اور ان کی مس مینجمنٹ کی. اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ یقین مانیں کہ کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکا جا رہا ہے. اور کم از کم پیپلز پارٹی کو تو عالمی مہنگائی پہ نہیں بولنا چاہیے. جو ہماری مہنگائی کی شرح وہ 10-11% ہے، ان کے دور میں تو 25% تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی 25%، موجودہ دور میں 10%. نون لیگی حکومت ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب چھوڑ کر گئی. حماد اظہر نے اپوزیشن کو آئینہ دکھا دیا. چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلنے پر سوال. بلاول بھٹو کو غلط اعداد و شمار فراہم کیے جانے کا دعویٰ. GRA چیئرمین نے جن 90% ٹیکسز کا ذکر کیا ان کا بوجھ صارفین پر نہیں پڑے گا. وفاقی وزیر کی وضاحت. ترقی کی شرح سابقہ ادوار سے بہتر قرار. کیسا انصاف ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں گیس نہیں ہے اور میرے گھر میں گیس جو ہے سیالکوٹ میں جل رہی ہے. اس ملک کے وسائل کے اوپر سب کا حق ہے. آپ جب تک 22 کروڑ عوام، تمام 22 کروڑ عوام کو ایک معیار پہ، ایک پیمانے پہ نہیں تولیں گے. یہ کیسا انصاف ہے؟ ڈیرہ بگٹی میں گیس نہیں ملتی، سیالکوٹ میں چولہے سوئی گیس سے جلتے ہیں. عوام کو برابری کی بنیاد پر حقوق نہ ملے تو خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑے بھائی کو بار بار بلانے پر آخر وہ بھی تنگ آ جائے گا. خواجہ آصف کا حکومت کو انتباہ، ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ. منی بجٹ روکنا اپوزیشن کی ذمہ داری قرار. اسٹیٹ بینک کو IMF کی برانچ بنانے کی کوشش کا بھی الزام لگا دیا. وزیروں کا کوئی کوٹا نہیں. قومی اسمبلی میں غلط بیانی کی گئی. کھاد فیکٹریز کی وضاحت. بلاول نے اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا. کھاد بنانے والی کمپنیز نے جھوٹ کو مسترد کر دیا. شہباز گل کا دعویٰ. احتساب عدالت لاہور نے مسلسل غیر حاضری پر شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائیداد قرق کرنے کا حکم دے دیا. اشتہاری قرار دے کر دائمی اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. سرکاری فنڈز میں خرد برد کا کیس گرفتاری کے بعد چلایا جائے گا.
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बेटे हमजा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात चैलेंज कर दी। मुकदमा पहले ही एहतसाब अदालत में जेर समात है। FIA की तहकीकात बदनीयती पर मबनी है। कोई बेनामी अकाउंट सामने नहीं आया। FIR खारिज करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का मामला। वफाक की काबीना की हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल सरगर्म। अदालत में जमा साबिक वजीर आजम की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिरीन की राय तलब कर ली। सेहत बेहतर करार दिए जाने पर मुआलिजीन से राबते का फैसला। ज्यादती के मुकदमात में रियासत खुद मुद्दई बनेगी। वजीर आजम का बड़ा फैसला। वजीर आजम ने उस्मान मिर्जा और मोटरवे केस पर पेशरफ से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मांगी। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फर्ज करार। वजीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में लड़की लड़के से इंसानियत सोच सलूक के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। उस्मान मिर्जा और शाहरुख जतोई के मुकदमात निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज हैं। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। शाहरुख जतोई समेत दीगर कैदी कैसे इलाज के नाम पर जेल से बाहर शाहाना जिंदगी गुजारते रहे। मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। तहकीकात शुरू। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वाक़ये की बाज़गश्त। ताकतवर जेलों में भी ताकतवर। कराची में कैदी अस्पताल किराए पर लेकर मुकीम रहा। आम कैदियों को जेल में भी बुनियादी सहूलतें तक मुयस्सर नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। टिकटॉक से तनाज़ात को जन्म देने वाली हरीम शाह का नया ड्रामा। कराची से भारी मिक़दार में गैर मुल्की करेंसी बरतानिया ले जाने का दावा। एयरपोर्ट पर किसी ने नहीं रोका। वीडियो में इंकशाफ। FIA ने मामले का नोटिस ले लिया। फॉरेन एक्सचेंज कानून के तहत कार्रवाई का फैसला। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को कार्रवाई के लिए खत लिखने का ऐलान। एक्शन के ऐलान पर हरीम शाह की कलाबाजी। बड़े बड़े दावे मजाक करार। वीडियो भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। जमात इस्लामी भी करिए 2001 का कानून करो। ओ भाई तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। जमात इस्लामी सारी जिंदगी धरने पर बैठी रहे। 2001 का बल्दियाती कानून नहीं आएगा। कराची को नफरत की आग में ना झोंके। मुस्तफा कमाल की एक भी सीट नहीं। वजन के मुताबिक बात करें। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी के मुखालफिन पर वार। हलका बंदियों पर एतराज मुस्तरद। आबादी की बुनियाद पर टाउन्स बनाने का दावा। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को यरगमाल बना लिया। नए बल्दियाती कानून के जरिए मेयर के इख्तियारात छीन लिए गए। MQM के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खालिद मकबूल और आमिर खान का खिताब। नए बल्दियाती कानून को तस्लीम न करने का ऐलान। महंगाई के दौर में कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने सर्दियों के लिए ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रियायती पैकेज दे दिया। घरेलू, कमर्शियल और जनरल सार्फिन के लिए रेट 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट होगा। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज भी तौसी कर दी गई। कराची में ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर फ्रॉड का इंकशाफ। 200 से जायद शहरी करोड़ों रुपए के जमा पूंजी से महरूम। FIA ने FB एरिया और गुलशन इकबाल से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। सुलेमान और ओवैस डिजिटल मार्केटिंग और सरमायाकारी के नाम पर धोखा दे रहे थे। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बर्फानी तूफान के असरात। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी में मजीद 6 रोज की तौसी। मलिका कौसार में बर्फ की सफाई और मौसम बेहतर होने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे। सियासी मुखालफीन हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न करें। वजीर आला पंजाब का मशवरा। गवर्नर पंजाब ने भी मुआशी तरक्की में अपोजिशन की रुकावटें डालना गैर जमहूरी और गैर अखलाकी करार दे दी।
सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी का केस। अदालत का पुलिस को रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाकर मालूमात लेने का हुक्म। रेंजर्स की वर्दी में कोई और शहरियों को ले गया तो सूरत हाल और भी खतरनाक है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ज्यादती केस में बेगुनाह करार। FIA की तहकीकात में मुतासरा लड़की ने गलत बयानी का एतराफ़ कर लिया। यासिर शाह ने हतक इज्जत का दावा करने का ऐलान कर दिया। सपोर्ट करने पर शायकीन, खानदान और PCB के शुक्रगुजार। लाहौर में मनचले काबू आए नहीं कि कुड़ियां भी मैदान में आ गईं। कैंट के इलाके में लड़कियों की वन व्हीलिंग करते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई। आप लोगों से दरखास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें जुबान ही समझ आती है। आई नो कि तुम बड़े टीट हो, पर मैं भी महा टीट हाँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। कराची के साहिल साफ रखने के लिए वसीम मकरम की एक और अपील। कूड़ा करकट प्लास्टिक के बैग में डालकर साथ ले जाएं, साहिल को गंदा न करें। वीडियो मुहिम जारी रखने का ऐलान।